رات تاریک تھی اور آسمان میں سیاہ بادلوں کے مرغولے چکراتے پھر رہے تھے۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ کیریئر پر عمران الوؤں کی طرح دیدے پھرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ پھنچے ہوئے تھے اور نتنے بھٹک رہے تھے۔ دفتن وہ فیاض کا شانہ تھپتھپا کر بولا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کسی نے والد یک چشم کی کنجی کی نقل تیار کروائی ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ پوچھ کر بتاؤں گا۔ کس سے؟ بے قرار نیلے آسمان سے، تاروں بری رات سے، ہولے ہولے چلنے والی ٹھنڈی اداؤں، لاحول ہواؤں سے۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران بڑبڑاتا جا رہا تھا، لیکن شہید میاں کی قبر کی جاروب کشی کرنے والے کی کنجی اس کا حاصل کرنا نسبتاً آسان رہا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنی ہے۔ شاید ہم اس کے نواح میں پہنچ گئے ہیں۔ موٹر سائیکل روک دو۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ انجن بند کر دو۔ فیاض نے انجن بند کر دیا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لے کر ایک جگہ جاڑی میں چھپا دی۔ آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ میں پوچھتا ہوں تم مجھے کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو؟ عمران بولا۔ وہ قتل جو اس عمارت میں ہوا تھا، قتل نہیں حادثہ کہو۔ حادثہ؟ کیا مطلب؟ فیاض حیرت سے بولا۔ مطلب کے لیے دیکھو غیاث اللغات صفحہ 112۔ ویسے 112 پر بیگم پارہ یاد آ رہی ہے۔ بیگم پارہ کے ساتھ امرت دھارا ضروری ہے، ورنہ ڈیوڈ کی طرح چندیا صاف۔ فیاض جھنجھلا کر خاموش ہو گیا۔ دونوں آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے پوری عمارت کا چکر لگایا، پھر صدر دروازے کے قریب پہنچ کر رکے۔ وہ عمران آہستہ سے بڑبڑایا، تالا بند نہیں ہے۔ کیسے دیکھ لیا تم نے؟ مجھے تو سجائی نہیں دیتا، فیاض نے کہا۔ تم الو نہیں ہو، عمران بولا۔ چلو ادھر سے ہٹ جاؤ۔ دونوں وہاں سے ہٹ کر پھر مکان کی پشت پر آئے۔ عمران اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیوار کافی اونچی تھی۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور دیوار پر روشنی ڈالنے لگا۔ میرا بوجھ سنبھال سکو گے؟ اس نے فیاض سے پوچھا۔ میں نہیں سمجھا۔ تمہیں سمجھانے کے لیے تو باقاعدہ بلیک بورڈ اور چاک اسٹک چاہیے۔ مطلب یہ کہ میں اوپر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اندر موجود ہے؟ فیاض نے کہا۔ نہیں، یوں ہی جک مارنے کا ارادہ ہے۔ چلو بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کاندھوں پر کھڑا ہو کر۔ پھر بھی دیوار بہت اونچی ہے۔ یار فضول بحث نہ کرو، عمران اکتا کر بولا، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ توون کراہا فیاض دیوار کی جڑ میں بیٹھ گیا۔ ہائے اماں، جوتے تو اتار لو، فیاض نے کہا۔ لے کر بھاگنا مت، عمران نے کہا اور جوتے اتار کر اس کے کاندھوں پر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب اٹھو۔ فیاض آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ عمران کا ہاتھ روشن دان تک پہنچ گیا اور دوسرے ہی لمحے میں وہ بندروں کی طرح دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ فیاض منہ پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران آدمی ہے یا شیطان؟ کیا یہ وہی احمق ہے جو بعض اوقات کسی کیچوے کی طرح بالکل بے ضرر معلوم ہوتا ہے؟ جن روشن دانوں کی مدد سے عمران اوپر پہنچا تھا، انہی کے ذریعے دوسری طرف اتر گیا۔ چند لمحے وہ دیوار سے لگا کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے کئی قدموں کی آہٹیں مل رہی تھی، اور پھر اسے یہ معلوم کر لینے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ نامعلوم آدمی اسی کمرے میں تھے جس میں اس نے لاش دیکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن دروازوں سے موم بتی کی ہلکی زرد روشنی چھن رہی تھی۔ اس کے علاوہ دلان بالکل تاریک تھی۔ عمران دیوار سے چپکا ہوا آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر شہید مرد کی قبر کی طرف اٹھ گئی، جس کا تعویذ اوپر اٹھ رہا تھا۔ تعویذ اور فرش کے درمیان خلا میں ہلکی سی روشنی تھی، اور اس خلا سے دو خوفناک آنکھیں اندھیرے میں بور رہی تھی۔ عمران سہم کر رک گیا اور آنکھیں پھاڑے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک قبر سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ چیخ تھی یا کسی ایسی بندریا کی آواز جس کی گردن کسی کتے نے دبوچ لی ہو۔ عمران جھپٹ کر برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس چیخ کا رد عمل دوسرے کمرے والوں پر کیا ہوگا۔ وہ دروازے میں کھڑا قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تعویذ ابھی تک اٹھا ہوا تھا اور وہ خوفناک آنکھیں اب بھی چنگاریاں برسا رہی تھی۔ دوسری چیخ کے ساتھ ہی برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک چیخ پھر سنائی دی جو پہلی سے مختلف تھی۔ غالباً یہ انہی نامعلوم آدمیوں میں سے کسی کی چیخ تھی۔ بھوت بھوت، کوئی کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے کئی آدمی صدر دروازے کی طرف بھاگ رہے ہوں۔
थोड़ी देर बाद सन्नाटा हो गया। कब्र का तावीज़ बराबर हो गया था। इमरान जमीन पर लेट कर सीने के बल रेंगता हुआ सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कभी कभी वो पलट कर कब्र की तरफ भी देख लेता था, लेकिन फिर तावीज़ नहीं उठा। सदर दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। इमरान अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद फिर लौट पड़ा। लाश वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अब वहां अंधेरे की हुकूमत थी। इमरान ने आहिस्ता से दरवाजा बंद करके टार्च निकाली, लेकिन रोशनी होते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, खुदा तुम्हारी भी मग़फ़िरत करे। ठीक इसी जगह जहां वो इससे कबल भी एक लाश देख चुका था, दूसरी पड़ी हुई दिखाई दी। इसकी पुश्त पर भी 3 जख्म थे, जिनसे खून बहकर फर्श पर फैल रहा था। इमरान ने झुककर इसे देखा। ये एक खुशवज़ा और काफ़ी खूबसूरत जवान था और लिबास से किसी ऊंची सोसाइटी का फर्द मालूम होता था। आज इनकी, कल अपनी बारी है। इमरान दरवेशाना अंदाज में बड़बड़ाता हुआ सीधा हो गया। इसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था, जो इसने मरने वाले की मुट्ठी से बदवक़्त तमाम निकाला था। वो चंद लम्हे इसे टार्च की रोशनी में देखता रहा, फिर मानी खेज अंदाज में सर हिलाकर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। कमरे के बकिया हिस्सों की हालत बैना वही थी जो इसने पिछली मर्तबा देखी थी। कोई खास फर्क नहीं नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर पिछली दीवार से नीचे उतर रहा था। आखिरी रोशनदान पर पैर रखकर इसने छलांग लगा दी। तुम्हारी ये खसूसियत भी आज ही मालूम हुई, फयाज आहिस्ता से बोला। क्या अंदर किसी बंदरिया से मुलाकात हो गई थी? आवाज पहुंची थी यहाँ तक? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन मैंने इन अतराफ में बंदर नहीं देखे। इनके अलावा कोई दूसरी आवाज? हाँ, शायद तुम डर कर चीखे थे, फयाज बोला। लाश इसी वक्त चाहिए या सुबह? इमरान ने पूछा। लाश? फयाज उछल पड़ा। क्या कहते हो? कैसी लाश? किसी शायर ने तो गजला अर्ज कर दिया है। ए दुनिया के अक्लमंद तरीन अहमक, साफ साफ कहो, फयाज झुंझला कर बोला। एक दूसरी लाश, 3 जख्मों का फासला 5 इंच। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी गहराई भी यकसा निकलेगी। यार बेवकूफ मत बनाओ, फयाज आजिज़ी से बोला। जज साहब वाली कुंजी मौजूद है, अक्लमंद बन जाओ, इमरान ने खुशक लहजे में कहा। लेकिन ये हुआ किस तरह? इसी तरह जैसे शायर होते हैं, लेकिन ये शेर मुझे भर्ती का मालूम होता है, जैसे मीर का ये शेर। मीर के दीन और मजहब को क्या पूछते हो? अब इसने तो फशका खींचा, देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। भला बताओ, देर में क्यों बैठा? जल्दी क्यों नहीं बैठ गया? देर नहीं दर है, यानी बुत खाना, फयाज ने कहा। फिर बड़बड़ा कर बोला, ला हौल वला कुव्वत, मैं अभी इस लग़वियत में पड़ गया। वो लाश इमारत के किस हिस्से में है? इसी कमरे में, और ठीक इसी जगह जहां पहली लाश मिली थी। लेकिन वो आवाजें कैसी थी? फयाज ने पूछा। ओ, ना पूछो तो बेहतर है। मैंने इतना मज़ाक़ा खेज मंजर आज तक नहीं देखा। यानी पहले एक गधा दिखाई दिया जिस पर एक बंदरिया सवार थी, फिर एक दूसरा साया नजर आया जो यकीनन किसी आदमी का था। अंधेरे में भी गधे और आदमी में फर्क किया जा सकता है। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे अफसोस है कि तुम हर वक्त गैर संजीदा रहते हो। यार फयाज, सच कहना, अगर तुम एक आदमी को किसी बंदरिया का मुंह चूमते देखो तो तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं? फजूल वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। अच्छा चलो, इमरान इसका छाना थपकता हुआ बोला। वो दोनों सदर दरवाजे की तरफ आए। क्यों ख्वाह मख्वाह परेशान कर रहे हो? फयाज ने कहा। कुंजी निकालो। दरवाजा खोलकर दोनों लाश वाले कमरे में आए। इमरान ने टार्च रोशन की, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे में इस तरह सर सहला रहा था जैसे दिमाग पर दफातन गर्मी चढ़ गई हो। लाश गायब थी। ये क्या मजाक? फयाज बनाकर पलट पड़ा। फयाज अक्लमंद शायर वर्दी के शेर अपनी गजलों से निकाल भी दिया करते हैं। यार इमरान में बाज आया तुम्हारी मदद से, मगर मेरी जान ये लो देखो, लक्ष्य फरियादी है। किसी की शोखी तहरीर का लाश गायब करने वाले ने अभी खून के ताज़ा दबों का कोई इंतजाम नहीं किया। मिर्जा इफ्तिखार रफ़ी सुदाया कोई साहब फरमाते हैं, कातल हमारी लाश को तशहीर दे जरूर आइंदा, ताकि कोई न किसी से वफा करे। फयाज झुककर फर्श पर फैले हुए खून को देखने लगा। लेकिन लाश क्या हुई? वो घबराए हुए लहजे में बोला। फरिश्ते उठा ले गए। मरने वाला बेहती था, मगर लाहौल वाला बेहती सिक्के को भी कहते हैं। वो फिरदौसी था, लेकिन फिरदौसी तो महमूद गजनवी की जिंदगी ही में मर गया था। फिर क्या कहेंगे? भाई बोलो ना। यार
भेजा मत चाटो। उलझन बताओ जल्दी, क्या कहेंगे? सर चकरा रहा है, दौरा पड़ जाएगा। जंती कहेंगे। इमरान तुमसे खुदा समझे जियो। हाँ तो मरने वाला जंती था। और क्या कह रहा था मैं? तुम यही रुके क्यों नहीं रहे? फयाज पकड़ कर बोले, मुझे आवाज दे ली होती। सुनो यार बंदरिया, तो क्या मैंने आज तक किसी मक्खी का भी बोसा नहीं लिया। इमरान मायूसी से बोला, क्या मामला है? तुम कई बार बंदरिया का हवाला दे चुके हो। जो कुछ अभी तक बताया है बिल्कुल सही था। इस आदमी ने गधे पर से बंदरिया उतारी, इसे कमरे में ले गया। फिर बंदरिया दोबारा चीखी और वो आदमी एक बार। इसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर लाश दिखाई दी। गधा और बंदरिया गायब थे। सच कह रहे हो? फयाज बुराई हुई आवाज में बोला। मुझे झूठा समझने वाले पर कहरे खुदाबंदी क्यों नहीं टूटता? फयाज थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर थूक निकल कर बोला, तो फिर सुबह पर रखो। इमरान की नजरें फिर कब्र की तरफ उठ गई। कब्र का तवीज उठा हुआ था और वही खौफनाक आंखें अंधेरे में घूर रही थी। इमरान ने टार्च बुझा दी और फयाज को दीवार की ओट में धकेल ले गया। ना जाने क्यों वो चाहता था कि फयाज की नजर इस पर ना पड़ने पाए। कि क्या? फयाज कांप कर बोला। बंदरिया, इमरान ने कहा। वो कुछ और भी कहना चाहता था कि वही चीख एक बार भी सन्नाटे में लहरा गई। अरे बाप! फयाज किसी खौफजदा बच्चे की तरह बोला। आंखें बंद कर लो। इमरान ने संजीदगी से कहा, ऐसी चीजों पर नजर पड़ने से हार्ट फेल भी हो जाया करता है। रिवॉल्वर लाए हो? नहीं नहीं। तुमने बताया कब था? खैर कोई बात नहीं। अच्छा ठहरो। इमरान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। कब्र का तवीज बराबर हो चुका था और सन्नाटा पहले से भी कुछ ज्यादा गहरा मालूम होने लगा था। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।